Ya, baik Pak Mualim. Ya, Bapak ngapalin surat apa? Ya Ustaz, Al itu ya, Al-Hijr Pak ya. Al-Hijr Ustaz. Ya Siap, Ustaz. Al-Hijr. Oh, hilang. Bentar Pak. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Boleh Pak, silakan dimulai Pak. Dibaca, Ya, Bapak baca, dibaca. Bapak baca. Ya, nanti Ya, kalau saya suruh stop, Bapak stop. Jadi otomatis saja Pak ya. ya Ustaz. Ya, silakan Pak. Mana kok hilang? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب مألوف ما تسبق من أمة عجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم أبوابا من السماء فظلوا فيه يخرجون Ulang Pak. لقالوا Pak, إنما سكرت يا sebentar ayat 14 diulang Pak. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن مسحورون Ulang Pak. 15. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. Terus Ustaz, Lanjut. Nah, terus. terus ya. ولقد ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناذرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مكسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنا لمن الغابرين
فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بكتاب من الليل بأدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مكتوب مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يأمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المتوسمين Ulang Pak, 9 dulu. الذين Ayat 90 كما ulang. أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Alhamdulillah. Ada berapa ayat Pak? Surat Al-Hijr? 99 Ustaz. Oke, 99. Oke, sekarang kita tes secara random Pak ya. Pak Iya, Maksum, Pak Maksum bisa bantu nanti ngecek ya. Bapak sekarang Surat pegang keberapa mushaf itu nggak? Ustaz? Ah, Surat keberapa itu Ustaz? itu surat Al-Hijr, nomor Itu surat surat keberapa? 15. surat Ke-15. Nomor surat ke-15. 15 Ustaz, Pak. Ya, surat ke-15 Pak. Iya, ya, saya cek tuh.
Ya, Halamannya Belas, Ustaz. halaman 262 ya. ya, Halaman 262 Ustaz. ya. Jadi nanti saya minta Pak Mualim untuk bacakan ayat. Nanti tolong Pak Maksum bantu cek. Jadi biar kita sama-sama ngecek. Oke, Ini nih, ya. Ustaz. Oke, sudah ketemu Pak Maksum? Sudah. Oke, ya, Pak Mualim. Ya, Iya istaidu, Ustaz. istaidu. Naam. Isma waqra hadhil ayah. Coba dengar dan baca ayat yang saya sebut. Coba Ayo. Bapak baca ayat ketujuh. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sodiqin. Ya, oke. Ayat ke sembilan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya, oke. Sekarang maju Pak, maju 5 ayat Pak. Dari ayat yang Bapak baca barusan. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. Ya, ayat berapa itu Pak? 14 Tad. Ya, Pak. Oke. Kemudian sekarang Pak dari ayat 14 Bapak mundur. Ya, itu 3 ayat. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. Oke, itu ayat berapa Pak? 11 Tad. Ayat Oke. 11 Ustaz. Ya, 11 Pak ya. Ya. Oke, Bapak sekarang lanjutin, saya baca ya, kemudian tebak itu ayat berapa. Illa manistaroko. Ayat 18. Illa man istaraqas sam'a fatba'u shihabum mubin. Ayat 18. Ya, oke. Kemudian Bapak baca ayat 21. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. Ya, oke. Coba Bapak lanjutin ayat ini. Wa inna rabbaka. وإن ربك هو الخلاق العليم. Ulang Pak. وإن ربك لهو وإن ربك هو يشرهم إنه حكيم عليم. Ya, ayat berapa itu Pak? Ayat 25 Ustaz. Ya, sekali lagi Pak. وإن ربك هو يشرهم إنه حكيم عليم. Naam. Oke, sekarang Bapak baca ayat al illa iblis. إلا إبليس أبى واستكبر إلا إبليس أبى أن يكون مع Oke, الساجدين. ayat berapa itu Pak? 31 Ustaz. Ya, oke. Sekarang angka ganjil setelah 31 Pak, 2 ayat Pak. Ayat ganjil Ayat setelah 31 2 ayat. 2 ayat berarti Iya, dua 30. ayat ganjil setelah 31. Tiga, 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 lima. 2 ayat ya. Iya, berarti ayat berapa tuh Pak? Ayat 33 Ustaz ya. Ya, 33 dan 35. 35. ya, silakan Pak. 33 sama 35. Sebentar Ustaz. Ya, Eh, 33. 33 ya. Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalim min hamaim masnun. Ayat Ya, 35. Wa 35. inna alaika la'nata ila yaumiddin. Oke, sekarang Bapak mundur ya Pak dari 35. Bapak baca mundur, silakan. 35 mundur ya. Ya, dari 35. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Qala
qala fahbitu min qala faruja innaka minal mul qala benar tak? Eh, wa inna alaika la'nata ila yaumiddin. Qala faruja fa innaka minal sebentar. Qala fakhruj. Qala lam akul qala fahruj minha fa innaka apa Ustaz? Innaka Qala fa qala inna fahruj minha fa innaka rajim. apa Ustaz? Fa innaka rajim. Ya, qala qala fahruj minha fa innaka rajim. Qala ya iblis malaka alla takuna masajidin. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'i fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un fa idza sawaituhu wa nafa'tu fihi min ruhi faqulu lahu sajidin wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharum min salsalim min hama'im Ya, masnun oke. Ulang lagi, Pak. wal Ulang lagi ayat 28 gimana nya. Ustaz? Ayat 28-nya tolong diulang lagi. Ayat 28. Ya, Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharum min salsalim min hama'im masnun ya. Ulang lagi sekali wal lagi, Pak. Sekali lagi, Pak. wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharum Nah, basyarom basaron ya, ya Pak. Ya, basaron ya maf'ul ya wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun ya. wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im Ya, masnun. oke, Pak. Sekarang Bapak baca ayat ayat 2, Pak. Ayat 2. Mm-mm. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Ayat 4, Pak. Wa ma allakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ayat 6. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Ya, Alhamdulillah. Wah, lancar itu, Pak. Udah, Masya Allah. Luar Alhamdulillah biasa. Ustaz. Udah itu. Ya, insya Allah Ustaz. Terima kasih bimbingannya Ustaz. Ya, Terima kasih. ya. Coba Bapak Bapak cerita, itu Bapak bagaimana itu bisa begitu, bisa bolak-balik gitu. Ah, gimana ya Ustaz? Saya cuma menangkap Ustaz itu berbicara bahwa mengatakan kata-kata yang terset di pikiran saya itu bahwa menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan Ustaz. Mm-mm. Jadi ketika menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan berarti otak kiri itu kita harus membaca dulu apa mengerti isinya, kemudian mungkin ya hafal lah kayak semi-semi luar kepala Mm-mm. ya Ustadz. Baru memasukkan itu kodenya. Jadi kodenya itu kode surat, rumusnya Ustadz, rumusnya itu kode surat, Mm-mm. kemudian kode awal ayat, kemudian kode nomor ayat itu rumusnya itu. Iya. Soalnya Ah, kalau mungkin masih satu surat, mungkin masih oke ya. Tapi nanti kalau banyak surat Ustadz, itu nanti tak berat-tabrakan juga susah. Jadi dia harus ada kode suratnya, kode surat, betul. kemudian kode awal ayat, kemudian kode nomor ayat gitu. Iya.
Kemudian Iya. dibikin ceritanya itu Ustaz, ceritanya itu dari misalnya dari ayat 16, Mm-mm. ceritanya itu nanti berurut. Misalnya misalnya kan itu 16 itu tali Ustaz. Mm-mm. Tali itu diikatkan kepada misalnya tadi itu wala koda ja'al, Iya. mungkin nama orang itu kode itu saya itu punya Heeh. teman namanya Pak Kode gitu. Dia tidak tahu, tidak bisa menjadikan pisah misalnya, nanti turun ke Heeh. bawah gitu Ustaz. Turun ke bawah itu dia gandeng, di situ kan ada petinju. Mm. Kemudian petinju itu mungkin mukul orang itu di bawah gitu. Tapi pada Iya. dasar intinya itu, jadi intinya kesimpulannya itu ayat itu bisa dikuasai ketika ceritanya sudah hilang gitu. Jadi harus dihilangkan kembali, kita membuat cerita kemudian ceritanya itu harus hilang. Jadi kalau hilang ceritanya tinggal kita mengatakan misalnya Ali, dia harus muncul wala koda ja'alna gitu. Yaitu. Jadi Iya. ketika dia muncul itu berarti sudah terset itu. Ceritanya sudah hilang, yang tersimpan itu antara kode awal surat, kode surat, kemudian awal ayat dan kode nomor ayat. Nah, itu baru terset. Jadi ceritanya tidak boleh harus ada. Kapan masih ada tuh ceritanya itu sangat mengganggu pikiran gitu. Jadi itu. Ya, jadi Iya. kapan itu selalu ceritanya terus itu dimunculkan, itu mesti dia dia tidak bisa terset. Dia harus kalau misalnya 20, ya sudah kita hanya bilang mungkin 20 itu nadi, maka yang keluar itu wala kode jalna gitu. Tidak boleh ada ceritanya lagi, Ustaz. Tidak ada lagi ceritanya, harus hilang gitu. Nah, itu Ini yang betul pengalaman saya. begitu, Pak. Nah, kebanyakan orang tuh mikirin ceritanya. Jadi mungkin yang perlu kita di sini kasih PR, Ustaz. Jadi dia membuat cerita untuk dilupakan kembali gitu, Ustaz. Nah, itu jadi cuman sebagai perantara di awal aja. Ya, Habis itu. itu udah abaikan saja. Yang penting awal apa angka sama awal ayatnya sudah kekunci. Ya, Nanti di situ yang disebut namanya memori bawah sadar otomatis keluar. Betul itu, Pak. Itu yang saya ya. maksud. Ini kebanyakan orang masih kejebak di situ, Pak, mikirin ceritanya. Nah, ya itu Mikirin, mungkin harus. Kalau iya. dulu saya sering ceritanya itu Ustaz, sampai saya pusing Ustaz. Jadi Nah, saya setelah hilang itu ceritanya, jadi kita baca terus berkali-kali, kemudian betul. ceritanya hilang, tinggal kodenya sama kode kode awal, kode surat, kemudian awal ayat, kemudian nomor itu toh. Jadi kalau kita bilang misalnya satu itu tirai, yang keluar itu alif lam mim gitu. Kalau kita Iya, bilang tirai kemudian alif lam mim itu baru terset itu. Itu sudah namanya sudah, betul. ya mungkin mungkin ya untuk Nah, sementara ya waktu gitu mungkin. betul Pak, itu yang seharusnya begitu gitu. Jadi jangan jangan dijadikan jadi visual itu hanya media. Nah, kalau intinya udah dapat, media itu mau dipakai mau enggak, udah. Yang penting intinya udah dapat. Yaitu apa? Awal ayat sama nomornya. Betul. Jadi habis itu ceritanya Itu nggak usah dipikirin. Oke, bagus Pak. ya Ya, harus dihilangkan. oke. Ya, kayak gitu Mm-mm, Ustaz. betul. Karena nanti akan ketemu angka yang sama. Kalau kita pikirin cerita sebelumnya, numpuk ini jadi, Pak. Iya, itu bukan main, kan kita punya 114 surat Ustaz dengan kode yang sama kan? Kode yang Iya. sama. Maka dari awal itu harus ditetapkan surat. Jadi rumusnya itu kode surat itu memang harus dipatenkan dari awal. Nah, itu betul. Dipatenkan dari awal itu kode surat, kemudian awal ayat itu baru nomornya itu. Itu jadi Iya. rumusnya Nanti, itu Pak. misalnya itu tadi, ya ya itu mungkin harus di sedikit PR. Jadi sebelum berlanjut kemana-mana nanti siapa tahu nanti dia dapat surat banyak, itu Mm, nanti tidak bisa nanti numpuk ini di mana ya iya. masuknya ya. Ah, karena tidak Coba, dari awal sudah bisa. Bapak surat Ar-Rahman udah hafal belum? Belum Ustaz. Nah, itu tantangan. Di situ banyak ayat yang sama kan? Fabi ayyi ala. Nah, itu nanti Eh, yang sama-sama bisa di folder namanya. jadi Nanti ada kalau, namanya sistem foldering. oh iya gitu ya 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 Jadi ya, nanti ya Ustaz. kan gini, kan betul. Jadi kan gini Pak Maksum ya, di dalam Al-Quran kan banyak ayat Iya, yang awalnya sama. iya, Ustaz. Ada yang nanti innallazina, allazina, wallazina, nah, terus Ya. macam-macam lah pokoknya. Ada banyak yang sama. Nah nanti ketika kita sudah kode, kita bikin coding, itu nanti akan ketahuan ayat yang mana aja, surat apa aja, halaman berapa akan ketahuan nanti secara otomatis dengan coding-coding itu nanti. Nah, ini kan kebetulan kita masih sedikit nih, belum belum banyak yang sama. Nanti pada saat udah nambah surat, nambah ayat, nanti kita akan ngerasain tuh.
Nanti kalau saya tanya, Pak Mualim, coba bacakan ayat yang diawali dengan innal lazina. Pasti Pak Mualim bisa. Sebut di surat ini ada halaman pasti bisa itu ntar, insya Allah. Gitu. Insya Allah, mumtaz Pak Mualim. Ma'an aja, masya Allah, mumtaz. Ya, Syukran, syukran sekarang Ustaz. Pak Maksum, kita dengerin Pak Maksum. Pak Maksum, Iya, Masya Allah. silakan Ini surat Tafadhol. Al-Mulk. sebentar mau tanya dulu Pak Mualim ini dari mana? Kenalan. Oh, kenalan dulu Pak. Iya. Oh, saya Pak Masum. Saya ini sebenarnya aslinya saya itu orang Bugis, Ustadz. Orang Bugis, orang Makassar, saya Ustadz. Oh, Aduh, Pak pantesan, Masum, saya pantesan ini logatnya kok terus. nggak ada Jawa-Jawanya. Iya, kemudian saya dapat istri orang Semarang. Jadinya saya tinggalnya di Semarang, Pak Masum gitu. Saya tinggalnya Oh, di Semarang. Sudah berapa 20 tahun lebih lah saya di sini. Pantesan kok nggak ada luar logat-logat biasa. Jawa ini orang Semarang ini Pak Maksum. Kalau Pak Maksum tuh Luar orang biasa. Kalimantan ada logat-logat Jawa tuh, ketahuan. Pak Masum, Luar Pak biasa Pak. Masum orang Kalimantan apa orang Jawa Pak Masum? Orang Jombang saya. Oh, Masya Orang Allah. Jombang itu tempatnya kota pesantren malah Pak iya, Masum. iya, Pak Gus Dur itu. Iya. Sudah hafal berapa juz? Pak Mualim sudah hafal berapa juz? Ini saya baru mulai sama Ustadz Suryanto ini Pak. Jadi saya baru dapat satu surat, dua surat insya Allah ini tinggal satu lembar antara surat Al-Hijr sama surat An-Nahl. Insya Allah surat An-Nahl tinggal satu lembar. Itu mungkin sebentar lagi mungkin saya ujian itu lagi Ustadz. Surat An-Nahl tinggal satu lembar, jadi tinggal ayat 120, 111 sampai 129 saya kurangnya lagi itu. Sebenarnya saya bisa langsung mungkin itu tapi ya nggak apa-apa lah per surat aja. Ya, jadi nanti kalau langsung nanti dua surat atau tiga surat, mungkin saya sebenarnya insya Allah saya pengen harapkan itu. Jadi kita tidak per surat, tapi nanti dia bisa melihat apa kelemahannya metode ini, apa keunggulannya kan. Kan kalau masih satu surat itu belum bisa kita apa namanya menganggap ini metode ini sudah ibaratnya sudah teruji gitu, belum. Nanti teruji itu setelah nanti beberapa surat kan, karena masalahnya kan kode yang kita pakai juga kode pada surat-surat yang lain kan. Iya, Iya. betul. Jadi penumpukan dan penukarannya itu terjadi pertukaran apa tidak gitu. Iya, betul, Pak. Ya, nanti Bapak akan ngerasain sendiri. Kalau udah praktek, kalau belum praktek masih teori. Ya, ya Gitu. mungkin begitu Pak Oh, Masum. Mungkin jadi ternyata Pak Mualim ini orang Bugis ternyata ini. Pantasan kok saya nggak ada orang Bugis. logat Jawanya nih. Kalau Pak Iya. Maksum mah tebel bener itu Jawanya itu. Iya. Kalau Ustadz ini aslinya orang Sunda ya? Saya Betawi asli. Betawi asli. Oh, Masya Allah. Jadi Orang Betawi. jadi tiga suku bergabung ini bersatu ini. Ah, iya. Betawi, Kita, Bugis sama Jawa. iya, Masya Allah, saudara Muslim, Masya Allah. Berkada pokoknya malam ini nih tiga suku bersatu ini. Iya. Iya. Bineka Bentar, Tunggal saya Ika. mau cari colokan jurus tadi mau habis baterainya. Oh iya iya Pak, Ya, silakan Pak, dicolokkan cari dulu. dulu Pak. Ya itu tinggal berapa ini sudah? Oh. Jadi Bapak di mana? Makassar apa di mana? Saya itu bukan di masa kasarnya, Ustaz. Aslinya saya itu orang pedalaman. Di Orang mana? pedalaman di Makassar. Itu jauh. Pokoknya daerah Palopo ke sana. Oh Daerah Palopo itu Palopo, jauh. iya iya iya. Saya Jauh paling dari jauh Makassar. di Sulawesi itu paling jauh ke ini. Apa tuh dekat Bone apa Pak? Dekat Bone? Oh, Sopeng apa? Wajo Eh, apa? ah, Topeng, Wajo, Bone. kemudian Bone, ya kan Bone itu Sopeng Si dekatnya apa sih? Sidrap, Sidrap Sidrap atau udah ada lagi tuh yang Pangkajen, Pangkajene juga Pang- ada. Sidrap Pangkaj dekat ya pokoknya dekat yang dekat Bone itu Pak. Sopeng nah yang paling dekat dengan Bone ya. Kalau kabupaten yang paling dekat dengan Bone ya Sopeng, Aduh, Wajo, apa Sengkang, ini namanya? ya mungkin itu. Pak Ustadz kok bisa sampai ke sana juga ya? Ya Masya Allah itu Ustadz. sama Pak. Syiar Pak. Masya Allah. Masya Aduh, Allah Ustadz. Betul-betul gitu. keliling Ustadz Suryanto ini betul malam Sidrap. melintang. Dulu di Sidrap saya ngisi 500 guru Sidrap. Itu 500 guru. Ngajarin bahasa Inggris.
Masya Allah Ustaz. Wah, bukannya bahasa Arab tapi bahasa Inggris ya Ustaz ya. Iya. Pak Maksum udah Insya siap, Allah Pak? sudah siap ini. Ya, Oke, silakan, Siap, Pak. tafadhol. Tafadhol, Tafadhol. tafadhol. Nah, surah Ayah, iya, Pak. Al-Mulk. Surat Al-Mulk. ayo Ustaz. Pak Mansur A'udzu Ridho. billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basar hal tara min futur sumarjil basar karrataini yang qaliba ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir walaqad zayyana sama'ad dunya bima sabiha wa ja'alnaha rujuman lis-sayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bisal masir idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa yatafur takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis syai' fa'tarafu bi dhanbihim fasuqal ashabis syai' innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir wa sirru qawlakum aw ijharu bi inna walimun bi dhatis sudur ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويكبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يجير الكافرين من عذاب أليم
Qul warrahmanu amanna bi wa alayhi tawakkalna fasatalamuna man huwa fi dhalalim mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Sudah. Sadaqallah. Oke Pak, sekarang secara acak Pak ya. Gitu. Ya, sekarang coba Bapak baca dari ayat 10 sampai ayat 1 mundur Pak. Ayat 10 ke ayat 1. Ya, Ayat 10 itu bahasa lupa. hmm. Ayat 12 itu innalladzina ya Allah 11 10 Ya Pak. wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun salahum khazanatu alam ya'tikum nadhir. ya. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bima Pak, Pak. sabiha. Ayat 6 Pak, ayat 6. Lompat satu ayat, lompat satu ayat. Ala ya'lamu man khalaq. Coba Betul kata Ayat tadi 6. ala ya'lam. ayat 6-nya apa? Ayat 6-nya? Ayat 6. Ala ya'lamu azan. Bukan. Ayat 6-nya apa? Wa walil ladzina. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ya. Terus Wala- lima. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rajuman lisyayatin. terus Summa ulang Pak. Walaqad. lisyayatin. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rajuman lisyayatin. Terus wa Sum adana. ayat berapa Ustaz? Kan 4. Masih ayat 5 kurang dikit tadi Pak. Oh, gitu ya. Belum selesai ayatnya Pak, belum selesai. Ayat 5 ini. Iya, coba diulang lagi Pak. Dari walaqad. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alna rajuman lisyayatin. Oh, ulang Wa Pak. a'tadna Ro, lahum ro adzab apa ru? rajuman Ya. lisyayatin. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Nah, itu tadi yang kurang tuh. Wa tadena. Ya. Nah, itu tuh kurang tuh, kurang kurang empat kata. Lanjut Pak, ayat keempat. Sumarjil basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ya, Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rajuman lisyayatin. nah, Ayat 3 Ustaz. ayat 3 Pak, ulang lagi Pak. Itu ayat 5. Alladzina Ayat 3, alladzi apa ya? 7 Awalnya langit, Ustaz belum. 7 langit Pak, 7 langit. Belum. Walaqad Yang samawati menciptakan 7 langit. alladzi khalaqal mauta alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basaral tara min fudur Ya. alladzi khalaqa
Alladzi alladzi ahsana kull Ah, Allazi. Benar tadi Allazi khalaqal. alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, coba Bapak baca ayat 11. Fa'tarafu bidzambihim fasuqqal ashabis syair. Ayat 13. Wa asirru qawlakum ma wijharu bi inna walimum bidzatis sudur. Ayat 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusur. Ya, 17. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba fasatalamuna kaifa nadhir. Ya, 19. 9. Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yakbir ma yumsikuna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Betul, Ustaz? Pak, coba Betul. sharing Pak. Tadi kan Pak Mualim udah sharing tuh caranya kayak gitu tuh. Kira-kira Bapak kayak Pak pengalamannya gimana waktu ngapalin Pak? Ya, sebenarnya saya sudah hafal, cuma yang kelemahan saya belum tahu nomor ayatnya Oh, itu. Ya, penguatan berarti setelah penguatan nomornya Pak ya. ya ini dari nomornya yang perlu saya ingat ini sama Heeh. awal awal ayatnya gitu. Iya, tapi kalau Nah, itu. sekarang mah Bapak udah bisa maju, bisa mundur ya, bisa diacak ya sekarang ya. Iya, iya. Nah, itu ya bisa bisa. Biasanya nggak bisa kan itu. Kalau sebelumnya kan lurus-lurus aja ya. Iya, sudah. Nah, itu Nah, baru satu surat. Nggak tahu nanti surat yang lainnya ini. Mudah-mudahan iya. Nah, memang bisa lancar. Pak, memang ini cara ini itu kalau satu surat memang belum berasa karena masih dalam kategori gampang lah, betul nggak Pak Mualim? Kalau masih Ya satu Ustaz. surat, dua surat itu masih dibilang Ya, masih basic. ya, Nah, belum belum tapi teruji nanti Ustaz. Belum bisa dikatakan teruji itu. Ya. betul, tapi Hmm. nanti kalau sudah banyak baru nanti akan ngerasain apa tuh namanya hasilnya tuh akan ketahuan. Jadi waktu saya ngebimbing anak-anak santri juga kayak gitu Pak Mualim, Pak Maksum. Jadi kalau satu surat ya itu masih dibilang biasa. Tapi kalau sudah kayak misalnya surat Al-Baqarah tuh yang panjang, nah itu sebenarnya Nah, udah itu tuh udah mewakili kalau Al-Baqarah udah bisa tuh mewakili sudah karena tuh udah lumayan panjang itu surat paling panjang gitu. itu Ya kan? 286 aja. Tuh. Iya, nah, karena di situ kan angkanya sudah ratusan. Artinya sudah 3 digit, sudah 3 angka kan, betul nggak? Ya Ustaz. Nah, kalau 1 sampai 99 kan memang yang kita pelajarin tuh. Tapi kalau udah ratusan itu nanti kodenya kan udah beda lagi tuh. Nah, makanya sebelum nanti beranjak ke situ, oh ya sebelum nanti banyak, ini kalau satu udah ngerasain nanti juga polanya sama. Pokoknya tantangan kita kan yang Allah bilang di dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, ya kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Nah, apa di ujung ayat itu? Pak Mualim, Pak Mamaksum. Ujung ayat itu apa Fahal bunyinya? min mudakir, fahal min Nah, mudakir. di situ itu PR-nya tuh pahal mimudakir. Jadi Ya, Al-Quran itu sudah dijanjikan sama Allah mudah untuk dizikir. Zikir apa sih artinya zikir Bapak? Bapak ingat. diingat. Nah, itu asal katanya Ya, apa? Zakaro ya guru, zikron.
Uzkur artinya menyebut, mengingat. Nah, ya kan. Jadi Al-Quran itu mudah untuk diingat. Tapi di ujung ayat itu, kalau kayaknya nantangin kita, fahal min mudakir. Mudah bagi yang mempelajarinya gitu. Iya, Maksudnya iyalah tuh di nyari cara kelas-kelas. gitu, Pak. Nyari cara. Ini kayak sekarang nih, Pak Mualim sama Pak Maksum ini lagi apa namanya? Lagi apa sih? Menelaah. Nanti juga akan ngerasain gitu. Emang kalau dikit belum berasa, ibarat kata belum nampol gitu. Tapi ntar kalau wah, udah suratnya udah banyak, udah ya minimal 1 juz lah, baru berasa tuh kayak gitu. Jadi tadi saya yang saya harapin tuh kayak tadi tuh pemahamannya kayak Pak Mualim tuh tadi tuh. Itu yang saya berharap tuh semua orang kayak gitu tuh pemahamannya. Ya itu saya salut di Pak Mualim. Ya, jadi Gimana, Pak? Harusnya selalu sama ustadznya, Pak, Luar Pak biasa. Masum. Ustadznya itulah yang menguasaikan kita, Isman. Pak jadi Masum. saya bilang nih, Pak nah ini Ustadz. kita harus menyemangati yang lain nih. Ini pertama Iya. pewakilan yang rada mudaan dikit nih Pak Mualim ya kan. Kan 50. Kalau Pak Maksum berapa? 60 Ustaz saya sudah. 60 ya kan. Saya junior dah, saya 43 ya kan. 40, 50, 60 tuh udah Iya. urutan udah sesuai itu. Iya. Nah, nanti ibu-ibunya dari situ kan nanti kan akan apa ya akan me- merubah paradigma bahwa ya sebenarnya menghafal Quran itu asik mudah gitu kan asal kita mau mencoba itu. Ada yang mau didiskusikan lagi Pak Mualim, Pak Maksum Sedikit sebelum mungkin mau kita tambah akhirin? sedikit, mungkin sedikit nambahkan sedikit, Ustadz. Ya, Jadi itu sebenarnya kan Pak Masum ini bisa karena mungkin sudah hafal duluan ya tabaroknya, Ustadz. Iya, Iya. iya, Pak Masum. Iya. Jadi itulah gambaran. Jadi kalau kita itu mau memakai metode ini itu sebenarnya pelengkap. ya, Awalnya itu sebenarnya otak kiri. Ini cuma menambahkan, Ustadz. Tidak, ya, itu terlebih dahulu harus menghafal ayatnya dulu dengan otak kiri itu. Kalau tidak lancar kemudian dipakai otak kanan itu sambil pikir berimajinasi kemudian sambil mau menghafal itu nanti akan keberatan, Pak Masum. Jadi kalau saya mau Iya. memberikan saran terlebih dahulu hendaknya dia menghafal ayatnya itu kalau 1 ayat atau 2 ayat atau 3 ayat dia hafalkan dulu 3 ayat kemudian setelah dia hafal masukkan kode awal ayat saja, Pak Masum, jangan terlalu panjang masuk ke dalam karena yang sering kehilangan itu pada dasarnya bukan ayatnya tapi awal ayatnya yang hilang. Seperti tadi Ya, ayat itu ke yang 6 itu sebenarnya bukan hilang ayatnya tapi awal ayatnya. Ketika diingatkan awal ayatnya, Pak Masum langsung ingat kan? ingat. nyambung. Ya, berarti kan yang PR-nya kan cuma awal ayat. Jadi kita tidak Iya, usah iya. terlalu panjang bikin kode-kodenya yang panjang ke Iya, dalam, itu memberatkan otak untuk bekerja, apalagi di usia yang tidak muda lagi. Makanya yang saya pengalaman ini mesti sedikit toh, kalau semakin pendek ceritanya semakin bagus. iya, Ini pengalaman aja berbicara pengalaman Ustadz. Jadi betul. maksud saya kan ini karena berbagi pengalaman bahwa Mm-mm. semakin pendek ceritanya dan semakin tidak masuk ceritanya itu semakin tersimpan. Ya, Betul, betul. ceritanya itu dan ketika mengulangi diusahakan itu cerita bisa hilang. Jangan sampai tersimpan itu cerita karena nanti kalau seumpama Pak Masum bisa sudah dapat 3 surat saja, nanti akan ketukar itu Pak Dan nantinya akan pengalaman ini. bentrok karena Ya, tiga, nanti bentrok. Jadi ini tiga, saya tiga sudah kode. menghafalkan ini kan sudah mau masuk ke surat ketiga saya kan sudah masuk di surat An-Nahl ya. An-Nahl saya sudah hafal. Ya tinggal ini saya sudah tinggal store aja ini jadi mungkin sudah selesai besok insya Allah itu saya Iya, selesaikan. Nah, jadi terkadang nanti itu pengalaman maka jangan sekali-kali dilupakan itu kode surat. Kode surat itu memang harus masuk dalam cerita. Jadi mm-mm. kode surat, awal surat itu kayak tabaruk, apa kodenya dulu itu masukkan dulu. Kemudian masukkan itu awal ayat, kemudian nomor ayat.
Itu kalau memakai metode ini. Dan diingat itu Pak Masum, ini hanya pemasukan aja, pengalaman saja. Terlebih dahulu yang dihafal itu ayatnya. Awal ayatnya dulu dihafal, baru masukkan imajinasinya tadi untuk memanggil awal ayat itu hadir. Tujuannya metode ini hanya memanggil awal ayat, memanggil awal ayat untuk hadir. Betul, betul. Iya. Nah, jadi kan kebanyakan orang tuh karena temanya otak kanan, jadi seolah-olah tuh mengabaikan yang kiri itu. Nah, ini keliru nih. Hmm, iya, iya. Padahal maksud saya itu kan kita udah biasa dengan otak kiri kan. Nah, ini sekarang kita kedepanin otak kanan biar seimbang. Bukan berarti otak kirinya ditinggalin, otak kanannya dibablasin. Ini kebanyakan yang keliru. Makanya kok saya perhatikan tuh bapak ibu masih pada apa tuh masih pada kejebak di situ. Ya, Nah, itu makanya yang terjebak. betul itu Mungkin terjebaknya di situ, Style. Terjebaknya itu karena kami memang sudah judulnya di situ kan mungkin pakai otak kanan. Padahal itu otak kanan saya kira itu hanya membantu saja untuk memanggil awal iya, ayatnya. Jadi otak kiri itu ibaratnya pendahulu-pendahulu kita dari agama ini menghafal Al-Quran selalu memakai otak kiri gitu. Kita hmm, memakai otak kanan itu sebagai penyempurna saja untuk menghadirkan awal ayat. Kan untuk memanggil awal ayat itu kadang-kadang kan kita tidak ada pegangan. Kadang-kadang betul. harus mencari mana kita harus mendapatkannya. Nah, itulah tadi pegangannya itu kode-kode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, itu untuk memanggil awal ayatnya untuk hadir saja begitu. Iya, iya. Ya Betul, ini betul, masih Pak betul. Masum itu berbagi pengalaman, mungkin Ustadz lebih mengerti karena mungkin pengalamannya tentu lebih mengerti insya Allah. Ya, itu. Cuma ini kan mungkin Ya, kadang-kadang kita namanya sharing pengalaman, kadang-kadang pengalaman itu kalau kadang-kadang lebih berharga karena beratnya di lapangan ini yang kita betul. kadang-kadang harus kita kasih tahu gitu, berbagi. Iya. Jadi memang setiap orang pasti punya pengalaman berbeda-beda. Nah, tapi pada Ya. dasarnya apa yang tadi disampaikan Pak Mualim itu itu eh, bisa dibilang sangat tepat ya. Ya, karena eh, saya sendiri ya itu tidak semua ayat saya buat visual kayak gitu. Tapi karena saya bisa ngerti bahasa Arab, justru visual saya langsung ke maknanya. Oh Jadi ya sama saya. jadi apa namanya? Udah nggak karena kan gini ya. Intinya kan jadi kita tuh harus paham dulu bahasa dasarnya otak kanan kan visual, betul nggak Pak Mualim? Pak Maksum? Betul, betul, betul. Iya, iya. Visual. Nah, visual itu Betul. bisa berbagai macam cara gitu. Visual itu bisa berbagai macam cara. Ada yang visual kata per katanya, ya kan? Itu kalau dia nggak ngerti bahasa Arab. Ya, Nah, atau ada yang visual apa tuh namanya beberapa kata dari situ ya dari ayat yang dihafalin. Atau kalau mau lebih lebih mantap lagi, bukan hanya sekedar hafal tapi juga paham ya ya visual artinya gitu. Jadi saya tuh kalau saya malah lebih sering memvisualkan artinya karena apa yang saya baca saya pahami gitu, ya kan? Nah, jadi kalau kan kalau kita baca kita ngerti itu mah sekali denger juga dua kali denger tuh udah bisa ngulang Iya, iya. gitu, ya kan? Kenapa? Karena ketika kita baca kita paham itu otak kanannya bisa lebih teroptimalisasi karena apa? Kita bisa memvisualkan. Nah, ya kan? Contohnya tadi eh, Pak Mualim coba baca tadi ayat satunya. Coba apa tadi, Pak? Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil mubin. Nah, tilka apa, Pak? Tilka itu tapi dalam makna Al-Qur'an itu adalah hada ini. Ya, tilka ayatul. Jadi ini adalah ayat-ayatnya Al-Qur'an. Nah, Ya. tilka ayatul wa Kitab kitabin kitab mubin, kitab yang jelas, mubin. Terus, yang nyata, yang jelas gitu. nah jadi kalau Rubama kalau ya kita, wadul ladina. Ya.
Ya artinya kan kalau Jadi kita mengerti kan lebih cepat menghafalnya, betul nggak Pak? Ya, Karena ya betul betul. itu. Jadi saya kalau ini sedikit mungkin sedikit mau menambahkan juga untuk Pak Masum. Kalau mungkin ini kan sudah selesai satu surat. Jadi kalau mau menghafal nanti itu menghafal itu dibagi dua Pak. Jadi satu itu untuk ayatnya tadi menghadirkan awal ayat dan untuk isinya ayat. Kalau untuk menghafal isi ayat ini sangat membantu tadi itu adalah bahasa Arab itu. Kalau tidak punya bahasa Arab, hendaknya memakai Al-Quran per kata untuk ya, membantu untuk menghafal gitu. Jadi misalnya tadi tilka mungkin ini mungkin itu Alkitab gitu. Tilka ayat ini ayat-ayat Al-Qur'an atau rubama terkadang gitu. Jadi harus hafal kata per kata gitu. Itu insya Allah lebih memudahkan kita sekaligus membantu imajinasi kita untuk memahami ayat. Insya Allah iya, gitu Ustaz. betul. Makanya kan selain nanti kita menghafal, murojaah, nanti kita juga akan bedah mufrodatnya, kosakata. Karena di Al-Quran itu banyak sekali kata-kata yang diulang-ulang, gitu, ya kan? Ada yang sampai ratusan bahkan sampai ribuan. Tuh. Nah, dari 77.000 ayat apa kata dalam Al-Quran itu, ya itu banyak pengulangan dan itu saya punya daftar kosakatanya tuh. Nah, itu nanti ketika kita paham itu, insya Allah menghafal jadi lebih mudah, insya Allah. Ya, tapi malam hari ini, alhamdulillah nih, kalau apa namanya, kita udah coba, alhamdulillah ya, hafalannya bagus ya, tinggal tinggal kita tingkatin aja sih tahsinnya, ya dikit-dikit aja sih, nggak terlalu banyak ya. Tahsin Ya, kita itu pasti. perbaikin lagi, tapi yang penting hafalan dulu. Kalau hafalan udah oke kan tahsinnya kan jadi lebih gampang, betul nggak? Iya. Nah, Betul, ketimbang Ustaz. belum ngapal udah tahsin. Nah, ini orang belum apa-apa udah dibebanin dulu. Nah, jadi bagusnya ngapal dulu, habis itu tahsinnya kita tingkatin, kita perbaikin. Ya, mungkin itu dulu malam ini, Pak Mualim, Pak Maksum ya. Iya Pak, ya Ya, Ustaz, ya sedikit Pak. Ustaz, Ya, sedikit dulu saya mau ya, nambahkan. silakan Pak. Ya, dengan adanya pertemuan ini saya bisa ngambil manfaatnya dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Mualim tadi. Nah, itu saya bisa mengambil pelajaran dan juga saya gabung penjelasan dari Ustaz Suryanto, sudah saya gabungkan. Jadi saran-sarannya itu insya Allah saya gunakan, saya pakai. Jadi awal ayat, kemudian terjemahannya, dan tidak kalah pentingnya barangkali pelaksanaannya. Nah, seperti itu. Boleh tahu kalau Pak Suryanto juz 30 apa enggak? Iya, Pak. Pak Surya apa? Pak Mualim, Berikut juz 30 apa enggak? Juz 30 apa dulu kan? dulu pernah hafal Pak, jadi karena Oh, mungkin berarti sudah apa? lama nggak pernah muroja apa, jadi mungkin hilang. Makanya ini eh, sebenarnya dulu pernah dulu hafal-hafal gitu, cuman tapi pribadi nggak store ke orang gitu. Jadi makanya saya mulai dari tengah. Kebetulan saya juga ikut di kelas tahfidz baru-baru juga ini, baru ada 10, belum ada sebulan. Saya mulai dari Al-Baqarah. Jadi ini dari Ustaz Eh, Suryanto saya mulai dari juz 14 15 ini. Maksud eh, saya memang saya targetkan mudah-mudahan setahun bisa selesai gitu. iya. 30 juga. Ya, saya target anak bisa 6 bulan atau mungkin 1 tahun bisa selesai gitu. Jadi Iya. saya Wah, harapkan luar itu saya biasa ini. store sama Ustaz Suryanto itu minimal satu halaman, 1 lembar lah, antara 1 halaman 1 lembar Satu gitu. satu hari, 2 hari gitu. 1 hari, iya saya itu usahakan itu bisa selesai. Jadi ini sebenarnya sudah dapat 2 surat. Insya Allah belum ada, mungkin sudah ada sebulan ini saya sudah mungkin 1 juz lah. Saya sudah dapat 1 juz ya. Yang Luar biasa ini. Saya ya kan yang Sebenarnya yang saya eh, yang perlu kita pahamin kan, hafiz itu artinya apa sih? Pak Maksum, Pak Mualim, hafiz itu apa artinya hafiz? menghafal, menjaga menjaga. menjaga
Iya, Ya, ya, ya. jadi dalam bahasa Arab Bicara. itu menghafal ada itu orang bilangnya hafizo, yahfazu itu juga artinya bisa menghafal. Tapi arti lain dari menghafal di situ adalah menjaga. Ya, itu Ya, ya. karena di ayat lain itu ada yang artinya menjaga. Kalau di Al-Quran itu hampir kata hafiz itu artinya menjaga, memelihara hafiz itu. Makanya apa? Sebenarnya kita ini harus antara menghafal ya itu kan berarti masukan ya. Artinya hafalan baru. Nah, murojaah ini yang kita menjaga hafiznya nih. Nah, jadi kalau kalau apa mengingatnya itu ya itu tadi bahasa Arabnya zakaro yazkuru zikron ya kan. Tapi kalau hafiz itu lebih kepada penjagaan. Makanya apa? Murojaah itu penting banget gitu. Nah, murojaah itu penting. Nah, makanya apa? Usahakan nih momen murojaah ini itu kita gunakan untuk memahami juga. Jadi kalau kita murojaah terus kita memahami ya mungkin pada saat kita menghafal di awal kita oke lah kita nggak fokus ke pemahaman dulu. Tapi nanti pada saat murojaah kan itu kan diulang-ulang tuh. Itu saya sarankan Bapak ya Pak Mualim Pak Maksum itu harus benar-benar dipahamin. Jadi itu akan menambah ingatan lebih kuat lagi. Nah, itu. Jadi itu pengalaman saya ngapal pertama fokus ngapal dulu. Nah, pada saat murojaah, wah itu benar-benar tadabur tuh. Kadang-kadang satu ayat bisa puluhan kali diulang untuk memahami, untuk menghayati maknanya. Nah, itu yang bikin kuat gitu. Itu aja sih apa namanya cerita pengalaman. Ya, ya, masukan itu bagi saya Iya, Ustaz. iya, Ya, iya, iya. sama-sama kita semuanya. Ya. Ya, Baik, sama-sama ada lagi Ustaz. yang mau di-sharing sebelum kita tutup? Iya, mungkin Pak Masum. Alhamdulillah kalau Ar-Rahman apal saya Ustaz. Nah, nanti tantangannya Pak, itu kan banyak tuh Pak di situ Pak. Ada Pak bi ai Ada ala irobikum kaziban yang diulang-ulang tuh Pak. ada 11 Ustaz. Nah, itu nanti kita coba coding Pak, insya Allah Bukan, nanti. bukan. Ada 31 itu Ustaz. Ya, nanti kita Tiga puluh coding satu Pak, kali. Pak Rohman itu ya, karena di situ banyak apa pengulangan kata Pak bi ai ala irobikum kaziban itu. Nah, Ya, nanti saya Bapak berarti berikutnya, terinspirasi. Nanti Bapak berikutnya Ar-Rahman Pak ya. Kalau bisa saya selesaikan juz 29 Ustaz. Oh, ya kan Ar-Rahman udah hafal kan? Sudah. Ya, tinggal coding aja penguatan aja, Pak. Nanti Bapak lanjut aja dus 29-nya. Jus 29 dilanjut. Kalau Ar-Rahman mah cuman coding aja untuk menguatkan hafalan gitu. Gitu sama nomor Iya, ayatnya itu sama ya. ayatnya itu. Ya, Oke, itu mau ada saya lagi Pak kuatkan. Mualim? Nah, saya maksud saya Ustadz kan, Ya. saya mungkin minta tolong sama Ustadz. Mungkin kalau seumpama nanti saya mungkin kan artinya kan saya berusaha untuk mentargetkan itu untuk Mm-mm. store tiap hari itu satu halaman minimal. Mungkin Ya. sebar- mudah-mudahan mungkin satu tahun bisa selesai 15 juz dari Amin, Ustadz. amin. Gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan Ustadz bisa bersabar gitu. Ya. Dan saya mungkin minta kalau mungkin selesai satu surat ya kita ujian lagi. Jadi langsung ujian dua surat gitu. Jadi seumpama sudah dapat dua surat ya bisa langsung diuji dua surat. Tadi kan ini ujiannya saya anggap belum komplit gitu. Jadi karena belum belum sampai setelah itu kan hanya baru 30 ayat ya. 35 ayat belum sampai 99 ayat atau mungkin Heeh. bolak-baliknya antara ayatnya, isi ayatnya. Iya. Mungkin kedepannya kalau seumpama itu bisa lebih rumit lah. Tidak itu misalnya lebih lebih rumit gitu. Jadi itu kan tadi cuman Iya. oh ayat ini coba-coba Ustaz yang baca ayatnya saya tebak isinya itu beda lagi ceritanya. Iya. Coba Ini Pak Sugianto coba dibacakan lagi bacakan ayatnya terus ditebak suruh tebak ayatnya belum tentu bisa. ya, Masalahnya itu beda-beda lagi maksudnya jalan kerjanya otak waktu itu gitu. betul. Ini anggap ini baru 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 pembukaan, beluman ke tahap yang nanti pada pada proses berikutnya itu
nanti akan lebih dahsyat lagi ituannya, ujiannya. Ini nih anggap baru perkenalan nih. Jadi Ya, namanya baru perkenalan, jangan jangan langsung ngegas ya. ya, ya nggak apa-apa Ustaz. Alhamdulillah Ya, bisa ketemu begini. Alhamdulillah bisa waktunya hmm, Ustaz bisa diberikan untuk iya. kami Heeh. seperti ini. Bagi kami itu sudah termasuk sedekah yang luar biasa untuk kami gitu. Hmm. Kalau tidak semua Ustadz bisa diajak berbincang-bincang sampai 1 jam lebih seperti ini Ustadz. Ya, Oh maksudnya kan iya. kalau sudah mau kita dibimbing secara detail begini, insya Allah ini kan pembimbingan yang betul-betul sangat-sangat detail. Kami seakan-akan ya seperti berutang budi lah. Ya, oh, dengan bisa dibimbing seperti ini, kemudian waktunya mau diberikan, insya Allah. Masya Allah. Cuman nanti insya Allah kalau ke depannya ini kan insya Allah surat An-Nahl mau selesai. Ya, Mm-mm. insya Allah mungkin besok selesai surah An-Nahl. Mungkin saya Iya, 14 dulu kalau mungkin ya Ustadz masih sibuk. Nanti kalau ada waktunya longgar, nanti dikabari aja Ustadz. Saya siap. mungkin selalu siap. Jadi kalau sudah selesai, saya itu mesti siap. Iya. Siap untuk dites. Jadi bukan artinya selesai terus baru mau murojaah, tidak. Saya Mm-mm. menghafal betul-betul hafal gitu. Saya store, saya harus betul-betul mungkin gitu. Mm-mm. Jadi saya tidak menyetor itu kalau tidak mungkin. Iya, Intinya seperti itu. Jadi tidak asal-asalan saya. Jadi saya harus store gitu. Gitu. iya, iya. Jadi itu saya store itu bukan kemudian store-store asal jalan, enggak. Kalau tidak bisa, Ya. enggak bisa gitu. Jadi harus store yang betul-betul mungkin. Betul, betul. Nah, ini yang Ya apa itu namanya Ustaz. eh eh, kalau memang awalnya kayak gitu, itu insya Allah oh, apa prosesnya akan lebih cepat tuh Pak kalau kayak gitu Pak. Ya Ya saya kan? berharap begitu Ustaz. Jadi saya Hmm. berharap itu katanya orang saya orang itu kalau ingin meraih suatu mimpi, dia harus punya komitmen dan disiplin kan. Nah, Jadi itu yang selalu saya pegang. Jadi komitmen, disiplin. Jadi kita ibaratnya kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah istiqomah lah. iya, Istiqomah dan kita harus tetap disiplin apa yang kita sebagai target kita gitu. betul, Karena betul. namanya orang menghafal begini ini pengalaman saja Ustadz ini Hmm. beberapa bulan bersama Ustadz ini kan. Ya namanya hafalan itu kalau kita ulang-ulang terus dia akan menguat. Terkadang kan karena kita hanya orang tua punya kesibukan ya kadang-kadang lagi Mm-mm. banyak kesibukan pasti dia akan melemah seperti itulah Ustadz perjalanannya. Iya, Jadi insya Allah seperti itu. Jadi kalau saya sih kalau bisa ya tambah dan sambil murojaah tambah dan sambil murojaah. Kalau nunggu kapan selesainya ini sambil ini nanti ujung-ujungnya tidak selesai karena masalahnya kita juga tidak tahu Ustadz selamanya longgar atau tidak gitu. Mm-mm. Mungkin 1 tahun depan mungkin bisa, tapi tahun berikutnya mungkin anaknya semakin tambah, pekerjaannya semakin banyak, muridnya semakin banyak. Belum tentu dia bisa bertemu lagi dengan kita, ya kan? Iya. Jadi kalau bisa Pak mungkin Pak Masum ini kalau bisa Pak ditarget dan target itu sebuah mimpi itu orang yang berhasil itu mesti dia punya cara sendiri berpikir gitu, tidak seperti umumnya orang. Ya, orang-orang yang sukses mesti dia punya pemikiran yang tidak dipikirkan oleh umumnya orang gitu. Betul. Seperti itu. Jadi kadang-kadang orang itu ini terlalu ngoyo. Enggak, dia punya target orang, biarkan mereka berjalan. Iya, Ya kan seperti itu Pak Ustadz. Maksud saya kan biarkan mereka jalankan Ustadz kalau dia tidak mampu kan mesti ngomong. Wah, saya sudah betul. tidak mampu lagi Ustadz karena ini karena Iya. itu. Tapi kalau dia masih mau lakukan gitu. Kalau mau 2 halaman, 2 halaman. Yang penting jangan lebih Makanya, dari itu kan mungkin. makanya Pak, Ya, karena ya Ustadz. biar saya ambil standar yang paling apa, yang paling mudah. Saya bilang minimal, saya bilang minimal 1 hari 1 ayat. Betul. Nah, ya kan itu udah standar udah paling rendah tuh. Wah kan, Ah, artinya kalau 1 ayat masih kedikitan, mau nambah lagi, wah itu dahsyat. Oh, akhirnya kan, Ustaz, saya kalau satu kedikitan ya, berapa lah? Silakan. Nah, 1 lembar. Ada yang 10 ayat, nggak apa-apa. Pokoknya jangan putus sehari. itu yang penting kan Alhamdulillah tuh Pak istiqomahnya. Mualim Ya, beragam betul, tuh. betul. Nah, beragam, ya kan. Nah, makanya apa? Emang intinya itu istiqomah itu kan dikit tapi rutin. Tuh dikit, dikit tapi rutin. Nah, apalagi kalau banyak tapi rutin, nah itu yang dahsyat gitu. Wah, Ya Itu kan itulah. Nah, jadi level. itu kata-kata motivator itu Ustadz ya maksudnya kalau kata-kata pendorong maksudnya Mm-mm. maksudnya biar orang punya hirus, orang punya semangat gitu kan. Iya,
Ya, harusnya mereka dipukul kan. Maksudnya dipukul itu untuk maju mereka, untuk maju Iya, walaupun mungkin sudah tua. Masa orang punya maksudnya kan kita punya otak sama kan. iya. Waktu kita sama 24 jam. Kenapa kita tidak bisa orang lain bisa gitu? Nah, Nah, betul. itu Ya, ya kan seperti itu maksudnya apalagi kalau mungkin waktunya longgar. Mm-mm. Ya, ini maksudnya kata-kata motivator. Kalau memang bisa 2 lembar satu hari, kenapa harus 1 lembar kan? Nah, Kalau bisa satu itu. lembar dalam satu hari, kenapa harus 10 ayat? Kadang-kadang, Terus kadang-kadang tuh 5 ayat, ya kan? Kalau orang mampu tuh, 5 ayat, kenapa harus 1 ayat? Iya kan? iya. Kadang-kadang ada orang tuh saking takutnya kali ya. Kita bilang satu ayat, bener-bener satu ayat. Nah, itulah makanya karena itu Terus saya bilang, tadi ya Allah. kata-kata standarnya itu tidak memberikan semangat kalau begitu. Kalau saya Padahal, gitu, kalau saya itu dia kalau Anda mampu 2 lembar, kenapa harus 1 lembar? Ya kan? Kalau karena, mampu 1 lembar, kenapa harus 10 ayat? Gitu. iya, karena, Nah, ini pengalaman karena saja. apa? Maksudnya ini Pengalaman sebelumnya, ketika saya tentuin, ya minimal 1 minggu, 1 lembar. Minimal tuh, Pak. Itu 1 minggu, Pak. Ternyata banyak yang muntaber, mundur tanpa berita. Ya dan udah, mungkin juga ini sekarang, sedikit masukan Ustaz, maaf, ini mungkin ah, masukan sedikit Ustaz. Ini ya, walaupun kita sudah sama-sama di Big Bad Memory, mm-mm. harusnya kita juga memberikan keluasan kepada teman-teman kita yang memang tetap mau menghafal Al-Quran, tapi dia tidak cocok dengan metode ini, boleh memakai metodenya gitu. Ya, karena Nah, kan tidak namanya metode mungkin barangkali dipaksakan juga bagaimana kalau dia memang nggak cocok, malah jadinya keberatan dia, malah dia itu mungkin takutnya putus gitu. Ini yang itu udah saya saya mungkin sebagai udah saran. saya sampaikan. Bapak Ibu, ya kan Iya. pada nanya, pada nanya tuh pada japri saya, Ustadz, ini ngapalnya dengan cara Big Bang Memory atau dengan cara biasa? Coba aja dulu, saya bilang coba dulu. Ya nanti Big Bang Memory itu mah pelengkap aja, ya kan? Itu bener Pak Mualim tuh banyak yang Iya, kayak iya. gitu Pak. Jadi kayaknya karena saya yang ngebimbing metodenya harus metode Big Bang, enggak gitu juga padahal mah. Gitu. Iya, Benar itu. itu. Makanya saya bilang, saya buka nih jalur pribadi. Ayo, silakan. Kalau di Iya. grup mungkin malu-malu ya Pak Maksum ya. Nanya Iya, malu, iya, iya. kadang-kadang komen malu. Ya udah langsung japri, ayo tanya. Banyak yang komen begitu bener Pak Mualim tuh. Ustaz, ini pakai metode Big Bang Memory atau metode bebas? Saya bilang, yang penting setoran gitu. Yang Iya, penting kan kan tentu setoran. tentu kan Ustadz mungkin punya metode-metode yang lain yang pernah mungkin Betul. dikenal, yang belum tidak dipakai tapi mungkin pernah tahu gitu kan, mungkin bisa diberikan solusi mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain. Wah, dicoba ini Bu, barangkali cocok gitu, barangkali Iya. gitu kan. Kan Ya, ketahuan kalau kalau udah ngobrol kayak gini nih Pak, betul nggak? Tapi kalau iya. kalau masih di grup, mana kita tahu tuh, apa tuh namanya, ini begini, ini kalau kita nggak tahu, makanya apa? Ketahuannya itu betul Pak Mualim tuh pas sudah apa nih, murojaah pribadi, ada yang vikol, ada yang apa, ya kayak baru ketahuan itu, baru mereka cuma Ustaz, saya ngapal dengan cara biasa nggak apa, wah nggak apa-apa, emangnya emangnya dilarang, banyak yang kayak gitu Pak Masum. Oh, Saya iya, iya, udah iya. hafal nih Tan. Tapi pakai cara Iya. masih cara Iya, Pak. pribadi lah. Emang kenapa? Nah, ya jadi memang kadang-kadang tuh orang kalau lagi bicara satu metode kayaknya terkunci dengan metode itu. Enggak, harusnya lebih fleksibel karena kan ini kan apa ya, sarana kan bisa Ya, dipakai sarana, sebagai sarana pelengkap. untuk ya, sarana untuk meraih tujuan. Iya, Iya kan? gitu. Iya, Yang iya. penting setoran. Nah, Iya. nanti kalau Makanya, wah ini terlalu kiri ya, kita ajak kotak kanannya dengan berbagai macam cara. iya, ya Bener. gitulah mungkin Ustaz. Nah, Ini nih saran-saran sebenarnya dari Ustaz sebenarnya mungkin ngobrol ya. kayak gini penting nih buat yang lain, betul nggak Pak Mualim, Pak Masum? Iya betul, ini Betul Jadi kita juga biar sekali, bisa orang Bang. itu Betul nggak sekali. nggak lebih terlalu dekat. Iya, sempit gitu pemahamannya. iya pemahamannya kita Iya, aja. Tadi kan ini kan kita punya tujuan. Jadi Iya, sarana-sarana ini kalau mungkin sarana satu ini justru malah memberatkan, akhirnya tujuan kita tidak tercapai kan. iya, Akhirnya sibuk dengan sarana, lupa pada tujuan.
Ah, ini malah Nah, jadi menghambat kan jadinya. Ah, harusnya mereka dikasih sarana yang lain, sarana-sarana ini mungkin barangkali ini lebih memudahkan. Mungkin pakai motor betul. Mio atau pakai apa kan motor listrik atau apa yang Iya, penting bisa sampai kepada tujuannya. betul. Betul itu. Ini yang benar begini nih kalau belajar nih. Jangan jangan dikasih satu cara apa fokus tergantung sama cara itu enggak gitu harus ini sebagai pelengkap ya, ya kan. Jadi kalau punya banyak apa namanya cara ya semuanya dipakai kan begitu kan. Jadi nggak hanya satu cara difokusin tapi itu membebankan ya itu menurut saya kurang bijaksana itu. Hmm. Ya, Ini ya, Ustaz. Pak Masum, Pak Mualim, Pak Masum juga ini udah banyak belajar nih kemarin cerita-cerita juga tuh mas saya. Oh gitu ya, Wuh, Masya Allah. banyak beliau itu ikut sampai yang juta-jutaan loh ikut. Ya Allah saya bilang Pak Masum ini luar biasa loh. Padahal ya Allah udah 60 tahun tapi kok semangat belajar. Kemarin cerita ikut ini, ikut ini, ikut itu, ikut itu. Sampai yang ratusan, sampai yang jutaan ikut beli bukunya, Qurannya. Masya Allah. Aduh, ya kan. Iya. Tapi bener tuh Pak Masum tuh kok apa tuh kombinasi dengan berbagai macam cara, nggak harus terpaku sama satu cara atau satu metode. Insya Allah nanti kita akan Iya. bikin forum diskusi kayak begini nih bagus nih biar supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain yang masih terpenjara nih dengan pemikiran yang sempit gitu ya, ini bisa lebih tercerahkan gitu ya supaya mereka Iya. Iya. fokus pada tujuannya gitu. Ini kan media, jadi jangan Ini, karena belum terbiasa dengan cara ini akhirnya setorannya terhambat begitu. ini maaf Ustaz, ini bateraiku mau mati. Ya udah siap, Tinggal kita ya, kita closing ya, udah jam segini nih ya, juga nih. ya, 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 Nanti Ustaz. kita lanjutin lagi. Syukron Pak Malim, Pak Maksum Iya ya. Pak, Salah nanti kita masuk. Ya, Ustaz. lanjutin. Selamat Assalamualaikum. hafal. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.